Student, welcome you all in the illumination and electrification of building video lecture session. So, we are going to see another numericals of interior of commercial premises. So, the numerical is on small assembly shop. Let us see the numerical. A small assembly shop 16-meter long, 10-meter wide and 3-meter height up to trusses is to be illuminated to a level of 200 lux. The utilization and maintenance factors are 0.74 and 0.8 respectively. Calculate number of lamps required to illuminate whole area if the lumen output of lamp is 3000 lumens, selected as a 3000 lumens. स्मॉल असेंब्ली शॉपचा हा प्रॉब्लेम आहे. ज्याची एरिया आहे 16 मीटर बाय 10 मीटर, म्हणजे लेंथ साईडला 16 मीटर आणि 10 मीटर विड्थ साईडला 3 मीटर याचं हाईट सांगितलं. आणि मग हा लेवल इल्युमिनेशनची रिक्वायर्ड असलेली आहे ती 200 लक्स आहे. युटिलायझेशन फॅक्टर दिला आहे, मेंटेनन्स फॅक्टर दिला आहे 0.74 आणि 0.8. आणि आता नंबर ऑफ लॅम्प आपल्याला फाइंड आउट करायचा आहे. जर लुमेन आउटपुट आपण सिलेक्ट केलं 3000 लुमेन्स, तर लॅम्प्स किती रिक्वायर्ड आहेत ते आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. सो लेट अस सी. एरिया वी हॅव टू कॅल्क्युलेट अँड अकॉर्डिंग टू एरिया and considering utilization factor, maintenance factor, then we get the cross lumens required on working plane. So the area 16 meter by 10 meter, that is 160 meter square, that is total area. And considering illumination, that is 200 lux level is required on that assembly shop. So utilization factor is 0.74 and maintenance factor is 0.8. So gross lumens required, the figure is comes, that is 54,054 lumens for the particular area. And for now finding the number of lamps, the total gross lumens divided by lumen output of each lamp. If the gross lumens is 54,054 and one lamp which given out the lumen, that is 3000. So dividing this we get number of lamps, that is 18 lamps. So here the answer for the small assembly shop, a lamp having a 300 lumens output, number of 18 number of lamps are required to illuminate 200 lux level on the working plane. So next problem is on a hall of having 40 feet by 50 feet dimensions, which is to be illuminated to 45 lumen per square feet on working plane. If utilization factor is 0.6 and depreciation factor is 0.8 and source gives an output of 10 lumens per watt, determine the number of lamps. याच्यामध्ये हॉल सांगितला आहे आणि तो हॉल आपल्याला इल्युमिनेट करायचा आहे 40 मीटर बाय 50 मीटर असलेला. इल्युमिनेशन लेवल सांगितलं त्यांनी 45 लुमेन्स पर स्क्वेअर फीट. एका स्क्वेअर फीटमध्ये 45 लुमेन्स असणं आवश्यक आहे. तर त्यासाठी युटिलायझेशन फॅक्टर दिला आहे, डिप्रिसिएशन फॅक्टर दिला आहे. ॲज वी नो दॅट इज डिप्रिसिएशन फॅक्टर अँड दॅट इज रिलेशन बिटवीन डिप्रिसिएशन फॅक्टर अँड मेंटेनन्स फॅक्टर, that is a reciprocal of vice versa terms. Source gives 10 lumens per watt. If we use a lamp, then the condition for the lamp is the output of the lamp is 10 lumens per watt. So we have to find the number of lamps as per the previous formulas. Here area of working plane is 45 feet into 50 feet, so total area is 2000 square feet. Assumed utilization factor and depreciation factor is given.
that is 0.6 and 0.8 respectively. Wattage of lamp assumed is 100 watt, 200 watt and 500 watt. One of them we have to take. Now the efficiency is given, that is 10 lumens per watt. Waste light factor we have to assume that is 1. So total lumens utilized in that area, that is illumination level required on working plane into total area. So 2000 into 45, it comes 90,000 lumens. So gross lumens are on the working plane are 90,000 lumens. Total lumen given out by the lamp considering utilization factor and depreciation factor. So out of 90,000 gross lumen, considering utilization factor and depreciation factor, these are the actual lumens are received on working plane. So 90,000 divided by 0.6 and 0.8. So the value we get, that is 1,87,500 lumens. Total wattage we have to find. For that, total lumens given out by the lamp divided by whatever the efficiency which radiated by the each lamp. So total lumens given out by the lamp is 1,87,500 divided by lumens efficiency is 10. So total consumption for the illumination of that hall is 18,750 watt. That much wattage is required to illuminate the hall. Now suppose we are using a 100 watt bulb, then according to 100 watt we have to find number of lamps. So total wattage is 18,750 and the wattage of lamp is 100 watt. So according to that condition, here we required 187.5 number of lamps. So approximately 188 number of lamps are required for the illumination of a 2000 square feet hall. So like this kind of numericals are held in this chapter. So we are going to see one by one. Next numerical is a drawing hall 30 meter by 15 meter with ceiling height 5 meter is to be provided with a general illumination of 120 lumens per meter square. ड्रॉइंग हॉल आहे 30 मीटर बाय 15 मीटरचा, त्या सिलिंगची हाईट असेल 5 मीटर आणि रिक्वायर्ड इल्युमिनेशन लेवल आहे 120 लुमेन्स पर मीटर स्क्वेअर. म्हणजे एवढ्या एरियासाठी 120 लुमेन्स पर मीटर स्क्वेअर एवढी रिक्वायर्ड असेल. कोएफिशियंट ऑफ युटिलायझेशन दिले 0.5 आणि डिप्रिसिएशन फॅक्टर दिला आहे 1.4. नाउ डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब्स रिक्वायर्ड and the spacing between the tubes, mounting height and total wattage. Take a luminous efficiency of fluorescent tube as 40 lumens per watt for 80 watt tubes. म्हणजे luminous efficiency सांगितले फ्लोरोसेंट ट्यूबसाठी 40 lumens per watt असेल आणि 80 वॅटच्या ट्यूब्स असतील या सगळ्या. सो वी हॅव टू डिटरमाइन, आपल्याला फाइंड करायचं आहे नंबर ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब किती रिक्वायर्ड आहेत ते, त्यातलं स्पेसिंग फाइंड आउट करायचं आहे, त्याच्यानंतर माउंटिंग हाईट आणि टोटल वॅटेज पण फाइंड आउट करायचं आहे. सो सिमिलर प्रॉब्लेम आहे जो आधी प्रिव्हियस पद्धतीने सोडवला आहे त्याच पद्धतीने हा पण सोडवायला लागेल आपल्याला. यासाठी आपण पहिल्यांदा फाइंड आउट करायला लागेल ग्रॉस लुमेन्स ऑन वर्किंग प्लेन. हे महत्त्वाचं आहे. आपल्याला प्रॉब्लेम्स हे फाइंड आउट करत असताना ग्रॉस लुमेन्स हे फाइंड आउट करायला लागेल आणि त्याच्यातून मग आपल्याला जे काय रिक्वायर्ड जे काय क्वांटिटी आहे म्हणजे नंबर ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब्स असतील किंवा नंबर ऑफ वॅटेजेस असतील
तर नंबर ऑफ फ्लोरसेंट ट्यूब असेल तर आपण काय करू शकतो आहे, वॅटेज आणि ल्युमिनस एफिशियन्सी कन्सिडर करून नंबर ऑफ फ्लोरसेंट ट्यूब किंवा लॅम्प आपण फाइंड आउट करू शकतो आहे. तर लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लेम. These are the given quantities, that is 120 lumens on the working plane. Coefficient of utilization is 0.5, depreciation factor is 1.4. Area of working plane is 30 meter by 15 meter, that is 450 meter square. Wattage of each lamp is 200 watt. Efficiency of lamp 40 lumens per 80 watt ट्यूब्स, म्हणजे 80 वॅटच्या ट्यूबसाठी 40 लुमेन्स असे ते इफिशियन्सी आहे. टोटल लुमेन रिक्वायर्ड ऑन वर्किंग प्लेन, that is gross lumens on working plane. So here we have to consider area into level of illumination into depreciation factor divided by utilization factor. So here we get gross lumens is 1,51,200 lumens for the total area. Now we have to find out number of fluorescent tubes. For that purpose we have to consider total lumen given out by the lamp divided by wattage of each lamp and luminous efficiency of that lamp. So total lumens are 1,51,200 divided by wattage of each lamp are 80 watt and luminous efficiency is 40. So 80 into 40. So the value comes out, that is 47.25. That is approximately 48 number of lamps or set of fluorescent tubes are required. Now finding total wattage, straightforward we have to multiply the number of lamps into wattage of each lamp. So 48 into 80, the value it gives 3,840 watt total watt. Now space to height ratio, for that purpose we have to find out space between the tubes. Already height is given in the problem, so for that purpose we have to displace the tubes in the layout first, and after that we have to calculate the space to height ratio. So these are the layout of having 30 meter by 15 meter area. In that, along the length side there are 6 number of tubes are placed. In between 5 meter space is maintained, and for the width side along the 4 number of tubes are displaced. In that for 15 meter length side, the space between the two tubes are 3.75 meter. So here we have to take 3.75 meter as a value for the space in for the finding out space to height ratio. So space to height ratio, that is 3.75 divided by height is 5 meter. Therefore the space to height ratio, the ratio is 0.75, which is near to 1, value of 1. इथे कन्सिडर जर करायचं जर झालं, स्टँडर्ड जे सांगते स्पेस टू हाईट रेशो हा नेहमी 1 पाहिजे, म्हणजे जेवढी हाईट आहे तेवढंच त्या दोघांमधलं स्पेस असायला हवं, किंवा 2 लॅम्पमधला स्पेस असायला हवा, तर तो युनिफॉर्म इल्युमिनेशनकडे तो जातो असं त्याचं म्हणणं आहे. म्हणून त्याची व्हॅल्यू इज नियर टू 1 असं म्हणत आहे. जर समजा 1च्या पुढे जर गेलं तर काय होईल, दोघांमधला स्पेस कमी होऊन जाईल, किंवा दोघांमधला
स्पेस हा वाढतो. म्हणजे स्पेस टू हाईट रेशो जर 1च्या पुढे असेल 1.1 1.2 1.3 याचा अर्थ असा होतो की 2 ट्यूबमधलं अंतर हे जास्त आहे. जर 1च्या पाठीमागं असेल तर 2 ट्यूबमधलं अंतर हे कमी होते. म्हणजे कॅल्क्युलेशन जर आपण करून बघितलो तर स्पेसची एवढी व्हॅल्यू आणि हाईटची एवढीच व्हॅल्यू जर आपण डिवाईड केली तर 1 येणार. जर समजा हाईट कॉन्स्टंट आहे 5 मीटर आणि स्पेस आहे समजा 5 मीटर तर 5/5 1 येणार. समजा स्पेस जर किंवा स्पेस टू हाईट रेशोची व्हॅल्यू 1पेक्षा जास्त यायची म्हणली तर 1.2 जर यायचं म्हटलं तर इकडे मग जर 6 आपल्याला स्पेस मेंटेन ठेवायला लागेल 2 ट्यूबमधला. म्हणजे 6/5 जर केलं तर व्हॅल्यू येणार 1.2. समजा 12 केलं 12/5 किंवा 10/5 जर केलं तर 2 येणार व्हॅल्यू स्पेस टू हाईट रेशोची. मग स्पेस टू हाईट रेशो 2 झाला बट द स्पेस बिटवीन दी 2 लॅम्प और 2 ट्यूब्स आर 10 मीटर झालं. म्हणजे हे स्पेस वाढला. म्हणजे ह्या पूर्ण लेआउटसाठी 2 ट्यूबमधलं अंतर हे वाढत गेले आणि त्याच्याच अकॉर्डिंगली मग स्टँडर्ड सांगते की स्पेस टू हाईट रेशो हा नेहमी 1च्या जवळ पाहिजे. तर हा स्पेस टू हाईट रेशोचा रोल आहे. नेक्स्ट प्रॉब्लेम बघूया. An illumination of working plane of 75 lux is required in a room having size 72 meter by 15 meter. The lamps are required to be hanged 4 meter above the workbench. Assume suitable space to height ratio. Adulation factor is 0.8 0.5. The lamp efficiency is 14 lumens per watt and candle power depreciation factor is 20%. Estimate the number of lamp and rating and disposition of lamp. इथे कोएफिशियंट ऑफ युटिलायझेशन किंवा युटिलायझेशन फॅक्टर दिला 0.5 आणि डिप्रिसिएशन फॅक्टर कॅन्डल पॉवर 20%मध्ये दिलं आहे. म्हणजे डायरेक्ट काय दिलेलं नाही आहे डिप्रिसिएशन फॅक्टर. आपल्याला फाइंड आउट करायला लागेल. एक म्हणजे डिप्रिसिएशन फॅक्टर आणि मेंटेनन्स फॅक्टर हे 2 टर्म आहेत. ह्या दोन्ही टर्मपैकी आपल्याला कोणती तरी एकच टर्म यूज करायला लागेल प्रॉब्लेम फाइंड आउट करत असताना. डिप्रिसिएशन फॅक्टर जर तुम्ही यूज करत असाल तर तो न्यूमरेटरला जातो आहे. मेंटेनन्स फॅक्टर जर तुम्ही यूज करत असाल तर ते डिनॉमिनेटरला जाईल. डिप्रिसिएशन फॅक्टर इथं आता त्यांनी सांगितलं 20%. म्हणजे तो आपल्याला वजा करायला लागेल. तो आपल्याला 20% ॲड करून घ्यावा लागेल 100%मध्ये डिप्रिसिएशन फॅक्टर. जर मेंटेनन्स फॅक्टर म्हणून जर फाइंड आउट करायचं असेल तर तो 20% 100%मधून वजा करायला लागेल 80% होईल. म्हणून त्यांनी दोन्ही व्हॅल्यू दिलेत खाली अझम्पशनमध्ये किंवा गिवन डाटामध्ये. गिवन डाटामध्ये काय सांगितलं आहे 75 लक्स आर रिक्वायर्ड इन द वर्किंग प्लेन ऑन द वर्किंग प्लेन. एरिया किती दिला आहे 72 मीटर बाय 15 मीटर. द व्हॅल्यू ऑफ टोटल एरिया इज 1080 मीटर स्क्वेअर. युटिलायझेशन फॅक्टर दिला 0.5. डिप्रिसिएशन फॅक्टर इज इक्वल्स टू 0.8 और 1.2 दिले. हेच सांगत होतो मी. डिप्रिसिएशन फॅक्टर तर 2 व्हॅल्यू दिल्या त्यातले पकडायचे कुठले असा जर प्रश्न असेल तर जर प्रॉब्लेममध्ये बघितलं तर डिप्रिसिएशन 20%मध्ये दिला आहे. म्हणजे पर्सेंटेजमध्ये ज्यावेळेस डिप्रिसिएशन फॅक्टर दिलेला असतो त्यावेळेस आपल्याला तो ॲड करून घ्यायला लागेल 100%मध्ये. म्हणून तो त्याची व्हॅल्यू 100%मध्ये जर 20% ॲड केलं तर 120% होते. आणि आपल्याला जर युनिटमध्ये जर घ्यायचं म्हटलं तर 120%चं कन्वर्जन करण्यासाठी 120/100 करायला लागेल आणि मग त्याची व्हॅल्यू येईल 1.2. जर समजा मेंटेनन्स फॅक्टरमध्ये जर आपल्याला घ्यायचं असेल तर ते 20% 100%मधून आपल्याला मायनस करायला लागेल आणि मग त्याची व्हॅल्यू येईल 0.8 किंवा 80%ची व्हॅल्यू 0.8 येईल. म्हणजे इथं डिप्रिसिएशन फॅक्टर इज इक्वल्स टू 0.8 और 1.2 सांगितलं. याचा अर्थ तो काय 0.8 हे मेंटेनन्स फॅक्टर आहे आणि 1.2 हे डिप्रिसिएशन फॅक्टर आहे. आता फॉर्म्युलामध्ये यूज करत असताना काय करायचं आहे एरिया इंटू इल्युमिनेशन रिक्वायर्ड. आणि जर तुम्ही डिप्रिसिएशन फॅक्टर किंवा मेंटेनन्स फॅक्टर या दोघांपैकी एकच आपल्याला घ्यायचं आहे त्यावेळेस घेत असताना जर डिप्रिसिएशन फॅक्टर जर तुम्ही घेत असाल तर एरिया इंटू इल्युमिनेशन रिक्वायर्ड इंटू डिप्रिसिएशन फॅक्टर असायला लागेल. जर मेंटेनन्स फॅक्टर घेत असाल तर एरिया इंटू इल्युमिनेशन रिक्वायर्ड डिवायडेड बाय युटिलायझेशन फॅक्टर इंटू मेंटेनन्स फॅक्टर घ्यायला लागेल.
ह्या दोन फॉर्म्युलापैकी एकच आपल्याला यूज करायचा आहे. म्हणून इथं आपण मेंटेनन्स फॅक्टर घेतो आहे पहिल्यांदा सोडवत असताना. तर तो मेंटेनन्स फॅक्टर अँड डिप्रेशन फॅक्टरबद्दलचं हे टर्म होत्या. नेक्स्ट गिवन डाटा आहे इफिशियन्सी ऑफ लॅम्प दॅट इज 14 लुमेन्स पर वॅट. हाईट इज इक्वल्स टू 4 मीटर. म्हणजे एक वॅट त्याची एक लॅम्प असेल पर वॅट त्याची इफिशियन्सी असणार आहे 14 लुमेन्स. हाईट असणार आहे माउंटिंग हाईट फ्रॉम वर्क बेंच दॅट इज 4 मीटर. फाइंड आउट करायचं आपल्याला नंबर ऑफ लॅम्प, रेटिंग अँड डिस्पोजिशन ऑफ लॅम्प. सो लेट अस स्टार्ट फॉर द solution. Gross lumens we have to find out first. So here we consider depreciation factor. एरिया इंटू इल्युमिनेशन रिक्वायर्ड डिवाइड बाय युटिलायझेशन फॅक्टर इंटू डिप्रिसिएशन फॅक्टर. इथं लिहिले डिप्रिसिएशन फॅक्टर, तर मेंटेनन्स फॅक्टर लिहायला हवं होतं, बट लिहिले डिप्रिसिएशन फॅक्टर. बट टर्म जी घेतली ती 0.8ची घेतली, 1.2ची घेतलेली नाही आहे. सो instead of we are taking depreciation factor, just we have to know it is the term for maintenance factor. So area is total area is 180 or 1080 meter square into illumination required is 75 lux divided by utilization factor is 0.5 into maintenance factor that is 0.8. So total gross lumens are required, that is 2,02,500. Now number of lamps required, which depends on the gross lumens divided by wattage of each lamp into efficiency of each lamp. So here we have to assume the wattage of lamp that is given in given data or assumption. So 200 watt we have to consider. So along with that, here number of lamps are required is 72.32 lamps, that is approximately 72 lamps. Now we have to displace the lamps in the given layout, that is 72 meter by 15 meter. So for that purpose, this is the area of the layout 72 meter by 15 meter. So along the length side there are 24 number of lamps are used, and for the along with the width side 3 number of lamps are used. So 24 into 3, this value gives for the 72 numbers, that is fulfillment of all lamp in the layout. So here according to that configuration, the space to height ratio we have to calculate. The space to height ratio, if we consider the 3 meter the space between the tubes, then the space to height ratio, the value gives 3 meter for the space and 4 meter for the height, as mentioning the height in the problem, that is 4 meter from the workbench. So space to height ratio is 0.75 is to be given out for that configuration, 0.72 lamps. Now if we considering depreciation factor, that is 1.2, then how the problem we can solve. So second method is gross lumens on the working plane are total area into area of illumination required into depreciation factor divided by utilization factor. So gross lumens are 1,94,400 and disposition for the lamps is, we have to assume the space to height ratio is 1. So according to that, we have to go for the layout
here for that particular layout 72 meter by 15 meter, the configuration used for that layout is 18 number of lamps which are placed along with the length side, and 4 number of lamps are placed along with the width side. So 18 into 4 72 numbers of lamps which is fulfilled to illuminate the hall or workshop. So if we are notice the space between the tubes, as we are going to consider the space to height ratio is 1, so along with that the space between the two lamps are 4 meter. So therefore 4 meter is space which is maintained in between tubes, and mounting height is 4 meter. So 4 divided by 4, space to height ratio is 1. Total wattage required we have to find considering the depreciation factor. So as per luminous efficiency is 14, so total lumens received on working plane, that is 1,94,400 divided by 14. So total wattage required is 13,885.71 watt. So as we know the number of lamps are required, that is 72. So divided by total wattage of each lamps are given out, that is out of 13,885.71 wattage. If we serve this kind of wattage by the 72 number of lamps, then each lamps are having the wattage is 192.85, nothing but approximately 200 watts are required to serve the 13,885 number of wattage or amount of wattage. So for that, $200 watt we are going to choose from the initial of the solving of problem. तर असे हे न्यूमरिकल्स आपण बघत चाललो आहे. प्रत्येक न्यूमरिकल हे थोडेसे डायमेन्शन्स आणि कन्फिगरेशन वेगवेगळं सांगतं आहे. अशाच प्रकारे आपल्याला न्यूमरिकल्स आपण सगळेच कवर करतो ह्या चॅप्टरमधले. प्रत्येक न्यूमरिकल्स हे वेगवेगळ्या काय म्हणतो आपण असेंब्ली शॉपसाठी असेल, वर्कशॉपसाठी असेल, एखाद्या हॉलसाठी असेल, स्मॉल वर्कशॉपसाठी असेल, रेसिडेन्शियल कुठला जर हॉल असेल तर त्या अकॉर्डिंगली आपल्याला हे या प्रमाणे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायचा आहे. सिम्पली एक की सांगतो तुम्हाला की आपल्याला हे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करत असताना त्यांनी विचारले फक्त की नंबर ऑफ लॅम्प्स विचारले आणि फिरून फिरून विचारलं जातं आहे की नंबर ऑफ लॅम्प्स किंवा वॅटेज ऑफ लॅम्प एवढंच विचारलं जातं आहे आणि स्पेस टू हाईट रेशो फाइंड आउट करा. मग ह्यासाठी आपल्याला करायला लागणार आहे एवढंच की पहिल्यांदा ग्रॉस लुमेन्स हे पहिल्यांदा फाइंड आउट करायला लागेल. एखादी एरिया दिलेला असतो त्याच्या प्रमाणात त्या एरियामध्ये लेवल ऑफ इल्युमिनेशन रिक्वायर्ड किती आहे ते पण दिलेलं असतं. ते घेऊन आणि युटिलायझेशन फॅक्टर किंवा डिप्रिसिएशन फॅक्टर किंवा मेंटेनन्स फॅक्टर हे घेऊन आपल्याला ग्रॉस लुमेन्स आपण फाइंड आउट करू शकतो. त्या ग्रॉस लुमेनवरून आपण मग एकतरी नंबर ऑफ वॅटेज तरी फाइंड आउट करू शकतो आहे किंवा अमाऊंट ऑफ वॅटेज तरी फाइंड आउट करू शकतो आहे किंवा त्या याच्यावरून कन्सिडरिंग इफिशियन्सी आपण नंबर ऑफ ट्यूबसुद्धा फाइंड आउट करू शकतो. म्हणजे ल्युमिनस इफिशियन्सीवरून टोटल वॅटेजेस शक्यतो निघतं आहे ग्रॉस लुमेन्समधून आणि मग त्याच्यातून आपल्याला टोटल वॅटेज आणि एखादी लॅम्प जर त्यांनी सजेस्ट केला असेल तर आपण ते फाइंड आउट करू शकतो की डायरेक्ट नंबर ऑफ लॅम्प्स फाइंड आउट करू शकतो आहे. जर समजा नंबर दिले असतील एखाद्या लॅम्पचे तर त्याच्यातून आपण टोटल वॅटेज पर लॅम्प आपण फाइंड आउट करू शकतो. तर एवढं असणार आहे. दुसरा टास्क असणार आहे याच्यामध्ये की जे आलेला नंबर असेल लॅम्पचा किंवा ट्यूबचा हे आपल्याला त्या पर्टिक्युलर लेआउटमध्ये बसवणे
आणि ते बसवल्यानंतर स्पेस टू हाईट रेशो 1 येईल किंवा नियर टू 1 असेल, एवढं आपल्याला येण्यासाठी डिस्प्लेस्ड जे काय करायचं आहे किंवा 2 ट्यूबमधलं स्पेस जे काय ठेवायचं आहे ते स्पेस टू हाईट रेशो 1 कसा येईल, किंवा हाईट किती 4 मीटर सांगितले 5 मीटर सांगितले, तर ते 4 मीटर किंवा 5 मीटरच्या पुढं त्याचा स्पेस जाणार नाही याची फक्त काळजी घ्यायला लागेल. तिथून आपल्याला स्पेस टू हाईट रेशो पण फाइंड आउट करता येतं. म्हणजे डिस्प्लेस करण्यासाठी आपल्याला वेगळी थेरी काय आपल्याला ॲलोकेट करायची काही गरज नाही. जे दिले ते फक्त लॉजिकली आपल्याला ते फक्त रो आणि कॉलममध्ये फक्त आपल्याला ते बसवायचं आहे. आणि त्याच्या अकॉर्डिंगली एक रूल आपल्याला लक्षात ठेवायला लागेल, कुठलाही लॅम्प भिंतीपासून एरेट करत असताना त्याच्यात कमीत कमी 1 मीटरचं अंतर असायला पाहिजे. म्हणजे 1 मीटरच्या खाली असताच कामा नये. आणि मग 2 लॅम्पमधला जो काही स्पेस आहे तो स्पेस हा डिवाईड होतो आहे लेंथ साईडला. जे एंडचे लॅम्प्स आहेत स्टार्टिंगचा आणि एंडचा तिथं डिवाईड होतो आहे. म्हणजे समजा 4 मीटर जर 2 स्पेसमधले कुठल्याही लॅम्पचं जर 2 स्पेसमधला जर 4 मीटर अंतर असेल तर त्याच लेंथ साईडला सुरुवातीला आणि एंडला त्याच्यापासून जे काही भिंत जवळ असणार आहे तो तिथे डिवाईड झाला. म्हणजे 4 मीटरमधला 2 मीटर तिथे डिवाईड झाला. म्हणजे इथे एक कसं होतं की 1 मीटरपेक्षा जास्त पण स्पेस राहिला आहे आणि तो डिवाईडसुद्धा झाला. आणि मग आपल्याला ती जी काही लेंथ साईड आहे ती फुलफिल पण झाली किंवा विड्थ साईड असेल ती फुलफिल झाली. तर हे आपल्याला अशा पद्धतीने लक्षात ठेवायला लागणार आहे. हे जनरल गाईडलाईन आहे की कुठलाही लॅम्प भिंतीपासून 1 मीटर अंतरावरती नंतर असावा किंवा कुठलाही पॉईंट असेल तो 1 मीटर अंतरानंतर पाहिजे. तर त्या पद्धतीनं आपल्याला ती कन्फिगरेशन फक्त लेआउटमध्ये आपल्याला सिलेक्ट करायचं आहे. So today we are stop over here. In the next video we are looking another varieties of problem.